میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں میرے ابو۔ بابر، بابر، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں میں۔ جی بابا جان، میں آپ کی آواز سن کر ہی آیا ہوں۔ بیٹا مجھے کیسے معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں؟ جب بھی کوئی آپ کو بڑا آواز دے فوراً اس کو رپلائی کرے کہ میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ رپلائی دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ چچا جان؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہو بابر؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ، اس ماہ میں تمام ٹیسٹ میں اچھے نمبر آئے ہیں۔ بیٹا وہ فون کس کا آیا تھا؟ او بتانا بھول گیا، اب ماموں آ رہے ہیں حیدرآباد سے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہے۔ ارشاد، تمہارا تانیہ باجی کے یہاں جانا ہوا؟ میں نہیں ان سے ملنا چاہتا، میں ان سے زندگی اور موت ختم کر چکا ہوں۔ نہیں ارشاد، رشتے چھوڑے نہیں جاتے۔ ارے بھائی صاحب، وہ شعر سنا ہے آپ نے؟ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہیں تو دعا دیں اور ملیں تو جلنے لگے۔ یہ شاعروں کی باتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ دکھ درد میں کام آتے ہیں اور صلہ رحمی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بابا یہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صلہ رحمی کے فائدے بتائیے۔ بیٹا ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ ٹھیک کہا بابا جان آپ نے، پھر بھی اس کے فائدے کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ بیٹا صلہ رحمی کے بہت فضائل ہیں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں اور کچھ بتائیے نا۔ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے صلہ رحمی کی اس کی عمر میں برکت کر دوں گا، اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا اور اس کے گھر کو آباد کر دوں گا، اور موت کی سختیاں اس پر آسان کر دوں گا، اور جنت کے دروازے پکاریں گے ہماری طرف آ جاؤ۔ ارشاد، میں تانی کے گھر پہ گیا تھا، تم بھی ساری بات ختم کرو اور آپس میں مل لو۔ رشتوں کو چھوڑ دینا قطع رحمی کہلاتا ہے، اور قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے۔ اشفاق بھائی میں تو چاہتا ہوں مگر دیکھو ارشاد، یہ اگر مگر درست نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آ گیا اس میں عمل کرو۔ قطع رحمی درست نہیں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں پھر چلتا ہوں۔ ارے ابھی تو آئے ہو، ابھی جا رہے ہو؟ کھانا کھا کے جانا۔ نہیں بھائی، ابھی بھوک نہیں ہے اور تانیہ باجی کے بھی گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، پھر اجازت دیجیے مجھے۔ بہتر، اللہ ہم سب میں محبت عطا فرمائے۔ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے رکو رکو رکو، آسم اور ندیم بیٹا، روڈ ہمیشہ دونوں سائڈ دیکھ کے کراس کرے کرو۔ پہلے رائٹ سائڈ دیکھو، پھر لیفٹ سائڈ دیکھو کہ گاڑی تو نہیں آ رہی، پھر آپ نے روڈ کراس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جان، آئندہ میں روڈ دیکھ کر کراس کروں گا۔ صحیح بیٹا، چلو آؤ اندر چلیں۔ سے ہم کو بچاتے ہیں، میرے ابو مجھ کو
लगता है मामू आ गए। मैं हूँ। नदीम बेटा, जब कोई अंदर से पूछे तो अपना नाम बताएं। लेकिन बाबा जान कुछ अजीब सा लगता है। भाई अजीब क्यों? हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि जब किसी के दरवाजे पे जाएं और अंदर से कोई पूछे तो जवाब में मैं ना कहें बल्कि अपना नाम बताएं। ठीक है बाबा जान। मैं नदीम हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए आए मामू जान, अंदर आइए। अरे वकार भाई, अचानक कराची का प्रोग्राम कैसे बना? बस अशफाक भाई, असल में शादी में शिरकत करनी थी। किसकी शादी? दोस्त की बहन की शादी। कौन सा दोस्त? अरे आप जानते होगे, शहजाद साहब। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे। कल उनकी यहाँ दावत है, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। हम भी? जी आप लोग भी। हम लोग उस दावत में नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? दावत तो आपको है, हमें तो है नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ऐसी दावत में गया जहाँ उसे नहीं बुलाया गया था, वो फासिक बनकर गया और उसने हराम खाया। बाबा ये फासिक क्या होता है? बेटा, फासिक गुनाहगार को कहते हैं। ओ अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। जब आप लोग शादी से आ जाएंगे तो हम लोग वापस घर में मिल लेंगे। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या। वकार भाई, शादी की तकरीब कैसी रही? अच्छी थी। रात कब वापसी हुई? अरे मत पूछें अशफाक भाई, रात को आते आते 2 बज गए। ना कोई रक्षा ना कोई टैक्सी वाला था। फजर की नमाज सुबह बिल्कुल आखिरी वक्त में अदा की, वरना कज़ा हो जाती। हाँ वकार भाई, हमारी सोसाइटी में शादी के फंक्शन देर से होना फैशन बन गया है। बिल्कुल, जिनके घर शादी उन्होंने तो अपने दफ्तर से छुट्टी ली हुई, लेकिन मेहमानों को तो दूसरे दिन काम पे जाना है ना। बाबा जान, नदीम भाई को चोट लग गई है, वो रो रहे हैं। चले बुलाएं इनको। अच्छा बाबा जान। नदीम क्यों रो रहे हो? मामू जान, हम सब खेल रहे थे, नदीम भाई गिर गए। अरे गलती से लग गई होगी। मैं जानबूझ के नहीं गिरा, मुझे आसिम ने गिराया है। नहीं, मैंने तो जानबूझकर नहीं गिराया। आसिम बेटा, आप माफ़ी मांग लें अपने छोटे भाई से। लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। गलती से हो गया, गलती तो हुई ना बेटा, आप माफ़ी मांग लें। लेकिन मैं तो बड़ा हूँ। गलती पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब हम अपनी गलती तस्लीम कर कर माफ़ी मांगते हैं तो झगड़ा ख़त्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो नदीम। मैं नहीं माफ कर रहा। देखो बेटा, माफ़ कर देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मुझे हमेशा गिरा देता है। बेटा गलती से हो गया होगा, भाई ने जानबूझ के थोड़ी गिराया है। अच्छा ठीक है, मैंने इनको माफ किया। शाबाश बेटा। अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। कैसी खुशखबरी बाबा जान? ये खुशखबरी मुआफ़ करने वालों के लिए है। अच्छा, माफ करने वालों के लिए फिर सुनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ऐलान किया जाएगा, जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। किसके लिए अजर है? वो ऐलान करने वाला कहेगा उन लोगों के लिए जो मुआफ़ करने वाले हैं। हज़ारों आदमी खड़े होंगे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू बच्चों का मदनी चैनल